सत श्री अकाल दोस्तों, अज फिर हाज़र है एक नवी वीडियो के नाल। तो वीडियो का जिमें तुसीं थंबनेल देख ही लिया है कि ये आपां बनाई हैगी है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के नाल। जिहड़ी ये रिपोर्ट है अडानी ग्रुप के उपर, इस रिपोर्ट नूं ये कहा गया कि भारत के उपर हमला हो गया जी। अडानी के उपर हमले नूं भारत के उपर हमला दस्सिया गया। मतलब किवें ना किवें करके इस चीज़ नूं घुमा फिरा के जिहड़ा हैगा लोकां दे सामने लिआंदा गया। पर असल दे विच तुसीं बहुत सारियां खबरां पढ़ियां होणगियां, सुणियां होणगियां, क्योंकि जिन्ना क मैनूं पता है, मैं इस चैनल नूं देखण वाले लोग जिहड़े हैगे आ काफ़ी सूझवान ने, काफ़ी जागरूक ने जां जागरूक होण दे लई कोशिश कर रहे ने। सो सही चीज़ां नूं समझण वास्ते आपां तुहाडे वास्ते वधिया सटीक पूरी जानकारी दे नाल जिहड़ा हैगा उस चीज़ नूं लैके तुहाडे सामणे अज फिर पेश होए हैं। बहुत सारियां खबरां तुसीं देखियां होणगियां। अडानी दा शेयर बाज़ार दे विच रेट घट गया, 3300 तो 2000 ते आ गया, 1500 ते आ गया, मतलब अद्धो अद्ध दा फर्क पै गया। जां अडानी नूं जिहड़ा हैगा खतरा खड़ा हो गया जी, उस दियां जिहड़ियां कंपनियां दे पैसे लाए हुए सी वो कंपनियां ने अपने पैसे कढ़ने शुरू कर लए। सो इस तरह करके बहुत सारियां खबरां सुणियां होणगियां। SBI दे विच जिहड़ा हैगा इन्हां दा SBI दा काफ़ी पैसे लगे हुए, वो भी खतरे च आ गए। LIC दे काफ़ी पैसे लगे हुए सी, वो भी खतरे च आ गए। लोग काफ़ी चिंता दे विच सीगे। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ ਮੋਇਆਂ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਓ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ TV ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਊ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਥਰਡ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੌਨ ਇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਸਟਰੀ। तो ये जोड़ा है वो कह रहे हैं कि जोड़ा अडानी है वो तीसरा दुनिया का सब तो अमीर बंदा उस टाइम सी, हुण नहीं है। ठीक है जी। हुण वो 22वां अमीर बंदा है, शायद उस तो भी घट गया। एक इंडिया का अमीर बंदा है वो बन के रह गया। तो ये जी हैगी रिपोर्ट सी डायरैक्ट hindenburg.research.com, मतलब किसी चैनल तो लैके नहीं, या किसी मतलब ये कह लो कि किसी अखबार के विचों नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जी हैगी वो तो डायरैक्ट लैके जी हैगी है तुहाडे सामने आपां पेश होए हैं। तो ये जोड़ा है तुसीं ये डायरैक्ट देख सकते हो hindenburg.research.com /अडानी/ तो आपां डायरैक्ट तुहाडे लैके आए हैं। ठीक है। तो ये जी हैगी आपां गल करनी है पंजाबी दे विच। ये बंदा है नेट एंडरसन, जिस बंदे ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हिंडनबर्ग रिसर्च इसकी कंपनी का नाम है। ठीक है जी। तो सब तो पहला आप थोड़ा जिहा ये बारे जान लैंदे भी ये हिंडनबर्ग रिसर्च जी रिपोर्ट हैगी है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जी हैगी है हिंडनबर्ग रिसर्च जी कंपनी हैगी है ये जी कंपनी हैगी है एक्टिविस्ट शॉर्ट सैलिंग फाउंडड बाय नेटन एंडरसन इन 2017। जोड़ा आप पिछे बंदा देखा उन्हें 2017 के इस कंपनी को बनाया सी। न्यूयॉर्क के है जी ये कंपनी। तो ये जी हैगी है कंपनी, इसका नाम जोड़ा हिंडनबर्ग एक डिसास्टर होया सी 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਸਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲ ਫੀਜ਼ੈਂਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, मतलब कारपोरेट फ्रॉड ਜਿਹੜੇ कारपोरेशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਫੀਜ਼ੈਂਸਸ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟ ਐਂਡਰਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ,
ਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 17 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਥਨ ਐਂਡਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮਤਲਬ 9 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੂਡੇ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਫ 2 year ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੈਟ INR ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 17.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ 218 ਬਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ conglomerate Adani Group has engaged in brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ 218 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬ੍ਰੇਜ਼ਨ ਸਟਾਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 120 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2014 ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 17 ਕੀ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਵੱਧ ਗਈ, 200% ਵੱਧ ਗਈ, 1819% ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦ ਡੋਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਅ ਡੋਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 6-7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਫ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਐਟ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਪਿਓਰਲੀ ਔਨ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਸ ਓਇੰਗ ਦਾ ਟੂ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੇਜਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਥੈਫਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਟੋਟਲਿੰਗ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ 17 ਬਿਲੀਅਨ, 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ US ਡਾਲਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, UAE, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੋਰਜਡ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨ ਅਪਰੈਂਟ ਐਫਰਟ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਫੇਕ ਔਰ
ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਟਰਨਓਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ मतलब कि उस तो बाहरों धोखे दे नाल कागज पत्तर तैयार करके लैण देण नकली करके इन्हां ने ये सारे जिहड़े काम कीते ने। उस तो बाद एक नाम दिता इन्हां ने गौतम अडानी का, ठीक है। जिहड़ा गौतम अडानी हैगा ये यंगर ब्रदर है राजेश अडानी, ठीक है जी। गौतम अडानी का यंगर ब्रदर है राजेश अडानी, ये है, ठीक है जी। वाज एक्यूज्ड बाय डायरैक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटैलीजेंस, DRI एक महकमा है इंडिया का, उन्होंने इन्हों एक्यूज किया की किया कहते रोल इन डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम अराउंड 2004-5 2004-5 के इन्होंने इस केस फड़िया सीगा। उदों जी हैगी यह मौजूदा सरकार नहीं सी तो उस समय इन्हू फड़िया गया सी ते केस भी चलिया सीगा, मतलब कि यह धोखे दे नाल इन्हां दे विच हीरे का जिहड़ा लैण देण हैगा उहदे विच धोखेधड़ी का केस लग्या सीगा। हुण हिंडनबर्ग वाले कहते हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड 38 मॉरीशियस शैल इंटेंटिटीज जिहड़ियां 38 एंटिटीज़ हैगियां ने वो शैल ने। शैल मतलब खोखलियां नकली कंपनियां 38 बनाईयां गईयां ते इन्हां नूं विनोद अडानी नाम का बंदा जिहड़ा हैगा इन्हां दा भरा है वो चला रहा है, ठीक है, क्लोज एसोसीएट है। कहते असीं होर भी जिहड़ियां एंटिटीज़ जिहड़ियां हैगियां ने वो देखियां ने आर सो सफिस्टिशियसली कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी इन साइप्रस दे विच भी बैठे ने, देखो UAE सिंगापुर सैवरल कैरीबियन आईलैंड्स, उधरों बाहरों मतलब कि इन्हां कंपनियों चला रहे हैं। हुण कहंदे ने मैनी ऑफ विनोद अडानी एसोसीएटेड एंटिटीज़ हैव नो ऑबवियस साइन ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कि उन्होंने कंपनियों के काम करने के कोई ज़्यादा निशान नहीं मिलते भी वो कंपनियां कर रही ने। तो शैल कंपनी मतलब कि बस नकली कंपनियां जिन्होंने कह सकते हैं आप, कहण नूं कंपनियां ने उंज नहीं हैगियां, उंज दिखदियां ने, ठीक है, पर असल च कोई कंपनियां नहीं है, उन्होंने अपने टैक्स नूं बचाउण करन वास्ते कीता होया है। कहंदे उस तो बाद जिहड़ियां हैगियां उहदे विच की है, कहंदे ना तां उहदे विच कोई इंपलॉई हैगा, ठीक है जी, ना उन्हां दा कोई इंडिपेंडेंट एड्रैस हैगा, कहंदे ना कोई फोन नंबर थे आउंदा उन्हां दे, ना ही कोई मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रैजेंस थे आउंदी उन्हां दी भी। जे कंपनी होवे कोई बंदा सीरीयसली चला रहा होवे, जिवें हुण अपना चैनल चलदा यूट्यूब ते, अपनी जान पछाण तां है भी आपां काम कर रहे हैं, तुहानूं पता लगदा इस चीज़ का, तो ये मतलब जिहड़ियां चीज़ां हैगियां ने कहंदे सानूं मिलियां नहीं ओह, ते बहुत सारे जिहड़े हैगे आ पर मूवड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू इंडियन अडानी पब्लिकली लिस्टड प्राइवेट एंटिटीज़। बहुत सारे इन्हां ने जिहड़े की कीता हैगा भी पैसे उहदे विच लाए, अडानी दे प्राइवेट सैक्टर दे विच पैसे लाए, पर असल च उन्हां कंपनियां दा कोई जान पछाण तां इत्थे होंदी नहीं हैगी। फिर वो कहंदे वी हैव आलसो अनकवर्ड रूडिमेंटरी एफर्ट सीमिंगली डिजाइन टू मास्क द नेचर ऑफ सम ऑफ शैल एंटिटीज़। उन्होंने एग्जाम्पल दी है, कहते 13 वैबसाइट जिहड़ियां हैगियां ने वो बनाईयां गईयां ने अडानी एसोसीएटेड एंटिटीज़ के नाम ते, ठीक है जी। बहुत सारियां जिहड़ियां हैगियां सस्पीशियसली फॉर्मड ऑन सेम डेज, बहुत सारियां वैबसाइट्स जिहड़ियां हैगियां एक दिन च ही बणियां ने, मतलब लगभग उन्हां दिनां च ही उस दिन च जिवें 3-4 बन गईयां वो बन गईयां ने बहुत सारियां। कहंदे ओनली स्टॉक फोटोज़ नेमिंग नो एक्चुअल एम्पलॉइज लिस्टिंग द सेम सैट ऑफ नॉनसेंसिकल सर्विसेज सच एज कंजप्शन अब्रॉड एंड कमर्शियल प्रेजेंस। बस इन्होंने यही चीज़ां दिखाने वास्ते इन्हों बनाया है। उस तो बाद अगली जिहड़ा पॉइंट हैगा उस दे विच है वो की है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI रिक्वेस्ट्स फाइंड विद सेबी कन्फर्म्स दैट द ऑफशोर फंड्स आर द सबजैक्ट्स ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। कहते जिहड़े राइट टू इन्फॉर्मेशन है उहदे नाल असीं सेबी तो पुछया कि जिहड़े ये फंड्स हैगे आ इन्हां दे बारे सानूं जानकारी दिओ ते इन्वेस्टिगेशन बारे जानकारी दिओ। कहंदे मोर दैन अ हाफ आफ्टर कंसर्न वर इनिशियली रेज्ड बाय मीडिया एंड मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट। बहुत सारे लोगों ने कहा भी तो इन्हां नूं असीं भी पुछया गया। फिर कहंदे फॉर्मर ट्रेडर हैगा फॉर अलेरा, ठीक है, ऑफशोर फंड हैगा ये आलमोस्ट 3 बिलियन ये जिहड़ा पैसे का लैन देन हैगा अडानी के शेयर ये होल्ड करी बैठे ने। फिर कहते हैं कि इनकलूडिंग द फंड दैट इज़ 99% कंसनट्रेटेड इन शेयर्स ऑफ अडानी। कहते 99% जिहड़े हैगे आपदे सारे शेयर ये अडानी दे विच लाई बैठे हैं। उस तो बाद कहते ओबीअसली दैट अडानी कंट्रोल्स द शेयर, मतलब कि हुण उहदे कोल ही हैगे उहदे ही पैसे विच लाए हुए हैगे, ठीक है जी। उस तो बाद ये कहते हैं कि कुछ एविडेंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन जिहड़े हैगे आ अडानी लिस्टड कंपनी शुडंट कम एज सरप्राइज, वो एवें नहीं आए हैगे। सेबी हैज़ इन्वेस्टिगेटेड प्रोसीक्यूटेड मोर दैन 70 एंटिटीज़ जिहड़ियां हैगियां ने, मतलब 70 इस तरह के शेयर दियां कंपनीज़ तुहानूं दिसणगियां बहुत सारे सालों के विच जिहड़ियां धोखे दे नाल बनाईयां गईयां सी, ठीक है जी। और ये की करदियां ने इनकलूडिंग अडानी प्रमोटर्स फॉर पंपिंग अडानी इंटरप्राइजेस स्टॉक उन्होंने वधाउण वास्ते। फिर एक 2007 की
ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल। उस तो बाद जिहड़ा हैगा असीं इहदे विच मैं सोच रहा सीगा भी गल ये आ कि सेबी जो है, सेबी दे उपर आपां एक अलग तो वीडियो बना देंगे क्योंकि साडे लोकां नूं बहुत सारियां चीज़ां दा पता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि रीलां दे विच बिजी हुंदे आ, बाकी होर जिहड़ियां हैगियां वाधू दीयां वीडियोज़ देखण दे विच बिजी हुंदे आ, इस करके है ना। आपां कोई नहीं बैठे आ जिन्ना चिर जिउंदे आ आपां वीडियोज़ बनाउंदे रहांगे तुहाडे वास्ते, ते पर देखदे रहा करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। उस तो बाद ये 2007 वाली जी पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं, कहते चार्जेस लेविड अगेंस्ट प्रमोटर ऑफ अडानी दैट दे एडेड एंड अबेटेड केतन परेख एंटिटीज़ इन मैनिपुलेटिंग ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ अडानी स्टैंड प्रूव्ड। ये जिहड़ा हैगा इस दे विच सेबी दी रूलिंग स्टेट हैगी आ, उन्होंने लिखिया भी जिहड़े हैगे आ इहदे विच प्रमोटर हैगा अडानी दा, वो हैगा केतन परेख नाम दा बंदा है, उन्हें बहुत सारे धोखे जिहड़े हैगे इहदे विच कीते हैगे आ। फिर 2007 की इन्वेस्टिगेशन हुई है, 14 अडानी प्राइवेट एंटिटीज़ जिहड़ियां हैगे ने उन्हें शेयर ट्रांसफर कीते आ परेख नूं, जिहड़े हैगे आ उहदे विच ओहदा मालकीयत हैगी आ। मतलब जिहड़ा पारेख हैगा केतन पारेख नाम का एक बंदा हैगा जिहड़ा इस दे विच शेयर दा मतलब लैण देण इधर उधर जिहड़ा हैगा कर रहा हैगा। ते मुद्रा जिहड़ा हैगा मुंद्रा पोर्ट उहदे उपरों जिहड़ा हैगा सीमिंगली सुजैसटिंग शेयर सेल्स via stock manipulation somehow constitutes a legitimate form of financing। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਗਲੋਮਰੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ INR 17.8 ट्रिलियन, मतलब कि 218 बिलियन जिहड़ा हैगा ये चलाउंदे ने। एक ब्लूमबर्ग नाम का अखबार है, ऑनलाइन चलता है। ये कहते बेजोस लॉसेस स्पॉट एज वर्ल्ड सैकेंड रिचेस्ट परसन टू अडानी। राइट, ये बंदा जिहड़ा हैगा वो बंदा जिहड़ा हैगा वो रिचेस्ट परसन हैगा अडानी नूं, ये बंदा जिहड़ा हैगा वो बराबर पहुँच जाता है। की कहते हैं द इंडियन टाइकॉन्स फॉर्चून इज़ अप मोर दैन एनी वनस एल्स इन 2022 वाइल US टेक स्टॉक्स लाइक Amazon sinks। मतलब कि बाकी कंपनियां जिहड़ियां हैगियां थले जाई जांदियां, अडानी वधी तुरिया जांदा, गल की हैगी है। ठीक है जी, ये चीज़ां ने। ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप इज़ दी सैकेंड लार्जैसट कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया, बहुत बड़ी कंपनी जिहड़ी हैगी है बन गई हैगी है, रन बाय चेयरमैन फाउंडर गौतम अडानी यही हैगा, हु इज़ करंटली द थर्ड रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। धरती का सब तो तीजा अमीर आदमी जिहड़ा हैगा बन गया हैगा, मतलब एशिया दे विच। ठीक है, ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने देखण नूं मिलीਆਂ। हुण ये जिहड़ा टेबल तुहाडे सामने आया ये कहंदे ने कि भी देखो आपां जिहड़ा हैगा एक साल मतलब कि ना जिहड़ियां कंपनियां हैगियां ने उन्हां दी कैपेसिटी हुंदी आ भी किवें वो जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां दी ग्रोथ हुंदी हैगी है। ठीक है जी, तां वो की करदे ने भी मतलब ये अपना हुण रिपोर्ट है, की रिपोर्ट है कहंदे भी 1 साल दे विच तां वो इन्नी वधी, पर वो की है कि 3 साल दे विच वो इन्नी ज़्यादा किवें वध गई है ना। ये सवाल खड़ा करता उन्होंने। कहते अडानी इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी है ये कंपनी ने कहते भी 1 साल दे विच तां 101% की ग्रोथ हैगी है पिछले सालों के विच, ते 3 सालों के विच 1398 हो गई। फिर उवें अडानी ट्रांसमिशन नाम की कंपनी हैगी, ये भी इन्हां दी है, ये कहते 1 साल की 36% है, 3 सालों की 729% हो गई। फिर अडानी टोटल गैस हैगी है, ये कहते भी 118% 1 साल की है, तो 2121% जी हैगी वो 3 सालों किमें होगी। आई जिहड़ियां हैगियां बाकी अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी पावर है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी विलमर है, ये भी जिहड़ियां हैगियां ने साल दे विच 4%, 167%, 8, 149, तो इधर जाके इन्हां दी जिहड़ी हैगी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। इहदा कारण की हैगा भी 3 सालों दे विच इन्नी किवें वध गई, ये भी एक जिहड़ा हैगा शक दे घेरे च आउंदा है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा ना एक ये टेबल है, बड़ा ध्यान दे नाल तुहानूं समझण दी जरूरत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ 7 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 85% ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਨੇ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਇਗਨੋਰ ਆਵਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੇਕ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 24% ਐਵਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 24% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये की करते हैं मतलब कि इन्हों ने 60% जोड़ा है प्राइस ज़्यादा वधाता। ठीक है जी, तो ये की हैगा भी
ਇਹ 97% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆ, मतलब कि ज़्यादा ਧੋਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ मतलब कि ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ज़्यादा ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ एक अडानी ग्रुप कंपनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक्सट्रीम लिवरेज स्पेल्स यूज़ ਕੀਤੇ ਨੇ, डेंजर फॉर क्रेडिटर्स, ठीक है। ਜਿਹੜੇ क्रेडिटर्स ਹੈਗੇ ਨੇ मतलब कि पैसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ मतलब ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ मतलब ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ज़्यादा ने मतलब मेरी आमदन जी हैगी आ घट आनी है तो खर्चे ज़्यादा ने, तो यदा मतलब वो कंपनी जी हैगी खतरे च हैगी आ, तो वह जी इनकम प्रॉफिट सानू नहीं होएगा। उवें इस टेबल दे विच तुसीं देख सकते हो, ये टेबल दे विच की कहते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी नाम की कंपनी है, ठीक है जी। ये कहते करंट रेशो जी हैगी 5% की हैगी, पर ये जिहड़ा हैगा इन्ना खर्चा जिहड़ा हैगा इसनूं पैना हैगा, मतलब कि इन्नी माइनस दे विच चल रही है ये, राइट। तो जिहड़ी अडानी पावर नाम की कंपनी हैगी आ ये 0.9 मतलब कि चलो ठीक है रिकवर कर जाएगी, इन्ना जिहड़ा बराबर जे पहुँच जाएगी, ठीक है जी। फिर बाकी कंपनी हैगी अडानी टोटल गैस हैगी है, ये 0.2 माइनस दे विच जाएगी, मतलब कि 2383 मिलियन रुपीज़ जिहड़े हैगा ये थल्ले जाएगी, इन्ना घाटा जिहड़ा हैगा इसनूं पै सकदा। कहते अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी इंटरप्राइजेस है, ये कंपनियां जिहड़ियां हैगियां इन्ने ने मिलियन रुपए जिहड़ा हैगा माइनस दे विच जाणगियां ते किवें आ, बाकी चलो ठीक है ये कवर कर जाणगियां, इन्हां दा खर्चा निकलिया आएगा, इहो जी कोई गल नहीं। तो बाकी जिहड़ियां कंपनीज़ ने ये 4-5 कंपनीज़ इन्हां दा जिहड़ा हैगा ये रैड जोन दे विच ने, ये किवें पॉसीबल हैगा। उस तो बाद अगली जिहड़ी हैगी आ फैमिली अफेयर की कहंदे ने, कहंदे भी अडानी ग्रुप जिहड़ा हैगा वो की है कि एक फैमिली ही उन्होंने कंट्रोल कर रही है, फैमिली मैंबर ही है, ठीक है। तो वो अपना जिहड़ा हैगा यूनीलेटरल एंड अपाक्यू फाइनैंशियल डिसीजनस जिन्ने भी हैगे आ वो अपने कंट्रोल च ही रखते हैं, ठीक है जी। तो इत्थे पता की है इस मुद्दे नूं उठाउण दा की हैगा भी कहण दा मतलब ये है भी चलो आपां ये नहीं कहंदे भी किसी नूं कुछ होवे है ना, पर चलो जो सच्चाई है भी जेकर इन्हां दे विचों इन्हां नूं कुछ हो जाता है तो फिर उहदा जिहड़ा हैगा सारे डिसीजन या सारा जिहड़ा हैगा साम संभाल उहदी कौन करेगा, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि चेयरमैन ते फाउंडर जिहड़ा हैगा अडानी ग्रुप का वो हैगा गौतम अडानी आप है, ठीक है जी। की कहते हैं एक इहदी भी हिस्टरी इन्होंने दसी है, कहते स्कूल ड्रॉप आउट है, मतलब स्कूल के विचों छड्ड के भज गया सीगा, ये स्कूल इन्हें कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, पढ़िया नहीं इन्ना ज़्यादा, ये छड्डता सी स्कूल इन्हें। तो हुण जिहड़ा हैगा डायमंड एंड प्लास्टिक ट्रेडर बनया होया है। ये कहते भी चेयरमैन हैगा 6 कंपनीज़ का 7 दे विचों 7 कंपनियां दे विचों जिहड़ियां पिछे गल करदे आ रहे हैं उन्हां दे 6 का मालक कल्ला ही है ये, ठीक है, कल्ला ही जिहड़ा हैगा उन्हां दा चेयरमैन है ये। तो इस तरह करके जिहड़ा हैगा ये कहते हैं कि इट आलसो कम्स विद हाई की मैन रिस्क, मतलब कि जेकर वो बंदे नूं कुछ हो जाता है तो उन्हां दी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जिहड़ी हैगी ग्रुप की कंपनीज़ की उहदी एबसेंस दे विच की होएगी, इनएडिकुएट होएगी, तो फिर मतलब किमें ये पॉसीबल होएगा, ठीक है जी। सो इस तरह उन्हां दा कहना हैगा। फिर वो कहते हैं 22 ग्रुप्स के जोड़े है 22 परसन है लीडरशिप टीम के फीचर एट 8 मैंबर ऑफ अडानी फैमिली, 8 मैंबर जोड़े है उन्होंने अडानी फैमिली के है। अगे ये दसते हैं कि अडानी ग्रुप हैज़ रिपीटडली फेस्ड एलीगेशन, उन्होंने एलीगेशन जोड़े है लगते रहे है, कादे करप्शन के, मनी लॉन्डरिंग के, थैफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स के, टोटलिंग एंड एस्टीमेटेड US डॉलर्स की जे गल करिए 17 बिलियन इसकी जी हैगी वैल्यू बनती है। फिर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हैव ईदर बीन स्टॉल्ड और स्टोन वॉल्ड बाय वेरीअस आर्म्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जिहड़ियां इन्वेस्टिगेशंस हैगियां दे विच बहुत सारे जिहड़े हैगे सरकार दे आसरे लैके सरकार दे सहारे लैके इन्हां ने की कीता, इन्हां इन्वेस्टिगेशंस नूं रोकण दी कोशिश की, ये भी हिंडनबर्ग ने इन्हां ते दोष लाया हैगा। उस तो बाद जिहड़ा हैगा कहना है इन्हां दा, कहंदे गौतम अडानी दा जिहड़ा ब्रदर है एक उन्होंने जिहड़ा हैगा डायमंड ट्रेडिंग का जिहड़ा हैगा वो 2004 तो 6 दे विच एक प्लान किया सीगा, उस स्कीम दे विच उत्थे की कीता डायरैक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटैलीजेंस जिहड़ा हैगा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स दे विच इन्हां ने आए सीगे, मतलब कि इन्हां दी जिहड़ी हैगी आ वो पुछ गिछ होई सीगी।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗੋਲਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ AEL ਅਡਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਵੋਹਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MD ਸੀਗਾ AEL ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਪਾਵਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਸ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਡ ਟੂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੰਡ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਾਈਡ ਟੂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਇਨ ਅਡਾਨੀ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਬਲੈਟੈਂਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਬੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੂਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਬੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਸੇਬੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 25% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਸਟਾਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਮਾਰਜਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਕੀ ਛਾਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਸਿਆਮਨ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਡਰ ਵਾਚ ਫॉर ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਨਫੋ ਗੈਪਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਪੈਕਟਡ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ A ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ A ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਤੇ B ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ B ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਤੇ C ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ C ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ C ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ A ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਲਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਟਲਰ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਸ਼ੋਰ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਪਤ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਨ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਲੈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ
ला देना हैगा, मतलब मुड़ घुड़ के जिहड़ी हैगी है जिहनूं पंजाबी च कहंदे ने आपां बोती बोड़ थल्ले आ जांदी है। ठीक है, मतलब कहण दा भाव भी उत्थे ही गेड़े गड्डी जांदे आ, बस पैसे मुड़ मुड़ के आपदे कोल ही आई जांदे, आपे मैं रज्जी पुज्जी ते आपे मेरे बच्चे जीन, सारा कुछ आई चली जांदा है। अगे है जी कहंदे बैकग्राउंड है, ये की है एक बहुत बड़ा रूल है की है कि जिहड़ियां 4 कंपनीज़ ने लिस्टड कंपनीज़ ने ऑन द ब्रिंक ऑफ इंडियाज़ डी लिस्टिंग थ्रैशहोल्ड, जिहड़ा मतलब कि सेबी का एक रूल बनाया हुआ भी कहते कोई भी बंदा जिहड़ा हैगा जे 75% तो ज़्यादा शेयर आपदे रखता है तो वो कंपनी जिहड़ी हैगी डी लिस्ट कर दी जाऊगी टू हाई रिपोर्टेड प्रमोटर ओनरशिप जिहड़ी हैगी आ वो कढ़ दी जाऊगी। हुण इत्थे की है इन्हां दा कहना, जिहड़ी अडानी ट्रांसमिशन हैगी आ वो 74.19% शेयर आपदे रखी बैठी है, मतलब आपदा कब्जा उन्हां दा। अडानी इंटरप्राइजेस जिहड़ी हैगी 72.63% हैगी है। उस तो बाद अडानी पावर जिहड़ी हैगी आ वो 74.97% है, 74.80% अडानी टोटल गैस है, अडानी विलमर जिहड़ी हैगी आ वो 87.94% हैगी है। सो इस तरह करके जिहड़ा हैगा ये भी धोखे दे विच रख के कानून नूं चल रहा है। हुण धोखा जिहड़ा हैगा वो सरकार दे नाल रले बिना नहीं दिता जा सकदा हुंदा। फिर उस तो बाद है जी अगे साडे कोले इत्थे जिहड़ा हैगा कंपनियां ने, इन्हां दे विच जिहड़ा हैगा सस्पैक्टड ओवर 75% रूल, ये जिहड़े हैगे कहंदे भी इन्हां दे विच अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी हैगी एक, जिवें आप पिछे गल करदे होने, कहते ग्रुप प्रमोटर है इन्होंने 74.19% देते तो सस्पैक्ट होल्डर जोड़े है 10% वो बंदे ने जोड़े शक्की इन्वैसटर्स ने ये, मतलब आपदे ही बंदे इन्वैसटमेंट करी बैठे हैं। ठीक है जी, ये जोड़ा है 75% रूल के मतलब की है, फिर ये 9.46% जोड़ा है अगे इन्हों का धोखा हो गया। उवें ही अगली कंपनी है 72% आप ਲਈ बैठे आ, 3% के शक्की है, तो यह मतलब 0.92% धोखा हो गया फिर कानून के नाल भी। ठीक है, तो अडानी पावर लिमिटेड जी हैगी वो कहते भी 74% तो आप ਲਈ बैठे है, तो 5.98 मतलब कि 6% ला लो ਜਿਹੜੇ शक्की इन्वैसटमेंट हैगी है भी शक है भी वो वाकई अडानी के होणगे शेयर। ठीक है जी, फिर उस तो बाद कहते भी वो जे है तो मतलब लगभग 6% के करीब जोड़ा है वो धोखा है, फिर 75% वाले रूल तो अगे जाता है। अडानी टोटल गैस जी हैगी है उस कहते भी 74.80% एक प्रमोटर ग्रुप हैगा, मतलब आपदे आ उन्होंने 4.34 मतलब 3-4% जोड़ा है ये 4.5% ला लो ये शक्की इन्वैसटमेंट हैगी है इस तो यदा मतलब 4.14% जोड़ा है इत्थे भी धोखा है। फिर उस तो बाद जिहड़ियां कंपनीज़ ने जिहड़ियां कुछ कंपनीज़ APMS इन्वैसटमेंट फंड है, क्रेस्टा फंड है, LTS इन्वैसटमेंट फंड है, अलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, ओपल इन्वैसटमेंट है, ये सारिया कंपनीज़ जिहड़ियां हैगियां कित्थों चलदियां ने, मॉरीशियस तो चल रही ने। ठीक है जी, तो इन्हों का जोड़ा है एसट्स जोड़े है अडानी कंपनी के एक दिन 99% है, 99% है, 97% है, 98% है, यदा 100% है, मतलब कि इन्ने मिलियन बिलियन जोड़े है पैसे इन्होंने कंपनियों के लाई बैठे है इत्थे इंडिया के अडानी ग्रुप्स के। ठीक है जी, एक ये भी शक का अंदाजा है। एक उस तो बाद है न्यू लियाना इन्वैसटमेंट जी हैगी है कंपनी, एंटिटी हैगी एक कंपनी है, एंटिटी कंपनी नूं कह रहे हैं जी शेयर बाजार के काम कर रही है। ये कहते हैं कि साइप्रस बेस्ड एक कंपनी है, तो इन्हें की किया है 420 मिलियन जोड़े है अडानी ग्रीन एनर्जी के जोड़े है इन्होंने लाए है। की कह रहे हैं कि कंप्राइजिंग 95% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, मतलब आपदी सारी जिन्नी इनकम हैगी वह 95% जोड़ा है खर्चा करी बैठे है। कहने का भाव भी एक कंपनी 95% आपका पैसा एक कंपनी के लाई बैठी है तो इतों शक उठता ही उठता है। ठीक है जी, ये भी एक गल हैगी है। फिर अगे उन्होंने रिपोर्ट दी है कहते न्यू लियाना जी हैगी है वो एमीकॉप ग्रुप जोड़ा है उन्होंने चला रहे हैं, एक कारपोरेट सर्विस हैगी फर्म विद एक्सटेंसिव टाइज टू अडानी वैब ऑफशोर एंटिटीज़, मतलब कि नकली कंपनियां बना के इन्हों के पैसा गबन किया वा, इन्होंने दमन किया कब्जा किया वा, वो जोड़ा है इस लगा रही ने। उस तो अगे जिहड़ियां हैगियां हुण वैबसाइट्स की आप गल की सी, वैबसाइट जिहड़ियां हैगियां जिवें आ कंपनी है एक है ना, ये कंपनी मॉरीशियस की है, यदी आ वैबसाइट है तो ये 17 च बनी है। ठीक है जी, फिर उवें आ कंपनी है मॉरीशियस दे विच है, यदी जिहड़ी हैगी है वैबसाइट 17 च बनी, उवें आ कंपनी है। इस तरह तुसीं बाकी सारियां कंपनियां देखोगे ये सब बाहर दियां कंपनियां ने, इत्थे तुहानूं नज़र आउणगियां। ठीक है जी, तो ये बाहरलियां कंपनियां इन्हां दियां वैबसाइट्स ने, जिहड़ियां वैबसाइट्स ने ना ये जिहड़ा हैगियां ने वैबसाइट्स ये सारियां जिहड़ियां हैगियां 16-17 के
टाइम च बनिया ने, मतलब तरीका इत्थे लिखियां भी इन्ने टाइम च बनिया। इन्हां सारियां कंपनियां ने तुसीं देखो भी की गल इकट्ठियां जां एक घर दियां ने। हुण इत्थों शक हुंदा ना, आम जी नज़र तुहानूं समझ आ गई होनी है गल भी ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਹੈਬਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਦਾ ਡਿਸਪੈਡੀਏਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਊਟ ਆਫ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੰਟੈਕਟ ਜਗਨੇਸ਼ ਦੇਵਲਾਲ ਦੇਸਾਈ शायद है ना, ਇਹਦਾ फ़ोन नंबर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ GST ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇਥ ਐਂਡਰਸਨ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਫੇਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਲਈ ਬੈਠਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੀਹੈਬਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 202 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡੇਨੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਾਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ 51.4 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ 692.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦੇਨੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ CEO ਆਫ ਅਡਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਬੀਇੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ EMPLOYEE ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸਸ ਜਿਵੇਂ account@gardenati.com ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈਂਗ ਚੁੰਗ ਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੈਂਗ ਚੁੰਗ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਂਗ ਚੁੰਗ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸ਼ਿਫੋਨਿੰਗ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ CFO ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ, 1 ਸਾਲ ਟਿਕਿਆ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਟਿਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 5 CFO ਬਦਲਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 3 CFO 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਤੇ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ 3 CFO 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ 3 CFO, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦੇ 2 CFO 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 CFO 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਤੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CFO ਰੱਖੇ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ, CA ਪ੍ਰਵੀਨ ਧੰਦਰੀਆ ਹੈਗਾ, 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਗੇ CA ਹਰਸ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। CA ਸ਼ੋਭਮ ਰੋਹਤਗੀ ਹੈ 28 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ CA ਅੰਕਿਤ ਅਜਮੇਰਾ ਹੈ 28 ਸਾਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ 1994 ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਹ ਧੰਦਰੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਧੰਦਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ 32,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 435 ਇਨ 2021, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਸਟੈਮਡ ਫਰੋਮ ਮਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੰਡਸ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ DRV ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਲੀਗਲੀ ਕਲੇਮ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, 151 ਮਿਲੀਅਨ US$ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਇਵੇਡਿੰਗ 1000 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਸ ਇਨ ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਫਲੋ ਆ, ਹੀਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਲ ਸ਼ਾਹ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ, ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੌਕਸੀ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੋਡਾਮੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ PTE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਕਸਮ ਦੇਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੀਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੀਰੇ ਆਉਂਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ SC ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਆਰਡਰ CBI ਪ੍ਰੋਬ ਇਨਟੂ ਇਲੀਗਲ ਆਇਰਨ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਈ ਅਡਾਨੀ ਸੋਲਗਾਓਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ DRI ED ਸੈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਫॉर ਇਲੀਗਲੀ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਪਾਵਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਇਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਨ ਐਨ ਅਲੀਗਲ ਆਈਨਰ
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 290 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਇਨਵੋਇਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟਸ ਪਾਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟੂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 40 ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਕੋਲ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਝੱਜਰ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਸਪਲਾਇਰ ਅਡਾਨੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਦਿਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਬੀਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਫॉर ਲੀਗਡ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਨ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਹਮੂਥ ਲਾਈਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਮ ਏਬਲ ਰਨ ਐਨ ਇੰਟਰੀਕੇਟ ਫਰਾਡ ਇਨ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਵਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ and embrace transparency, we hope the Adani Group will be pleased to answer the following 88 questions। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 88 ਮਤਲਬ ਕਿ 88 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 413 ਪੇਜਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।